आत्मन दि डेभोशनाल थियोलॉजी ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत अभिनंदन अभिवादन एवं आत्मन ज्ञान रे पवित्र आत्मीयतापूर्ण समभावना समदर्शन समज्ञान आउ विशुद्ध आत्मन विचार आज आपण मानक आमे आउ एक नूतन वीडियो भेटी देउछु। आशा करू यह आपण मानक निश्चय भल लागिबो एवं यह जगतर कल्याण रे विनियोग होई परिबो। आपण श्रद्धा सम्मान आग्रह एवं एकाग्रतार सहित यह श्रवण करिले आमर श्रम सार्थक हेबा संगे संगे समस्तंकर अशेष कल्याण साधित होई परिबो बोली महाप्रभुंक पाद पद्मरे कोटि कोटि बार सभक्ति प्रणिपात निवेदन करूअछु। तबे आसंतु खूब शीघ्र उक्त विषय वस्तु आरंभ करिबा। भिडियोटीर श्रवण दर्शन रे आग्रह प्रकाश करुथिबा उपस्थित समस्तंकर सर्वविध विघ्न विदूरित हेउ, समस्तंकर सर्वांगीन मंगल साधित हेउ। जय महाप्रभु, जय महाप्रभु, जय जय महाप्रभु। अथ श्री श्री बुद्धिवामन ओषा व्रत बा बुद्धि ओषा गीत कथा द्वितीय छंद कहिबा कथा ए शुण सुजन मनरे किछि न धरिब आन कथा ए मनरे पड़िला मोर विमलाईଙ୍କ आज्ञा गोटी सार कथा ए मनरे पड़िला मोर जेउ जन शुभे पूजई तांकु अभय बर दियंती ताहाकु चंपावती नामे एकई पुर तही अछई एक सुंढी घर से नगर ऐश्वर्य जे जान बहुत आय हो ए तही धन से राज्य नारी ओषा करती बुद्धिवामन को मने स्मरती से राज्य नारी ओषा करती से सुंडी घर महिमा शुण जहा कहिले न सरई पुण सुंढीर नाम टेरगु साहू भारी नाम सुकुमारी सेहू एकई ब्राह्मण से राज्य थिला सुंढी संगे से हो विवाद कला सुंढी जिणिला हारिला ब्राह्मण झिय गोटिए ताकु देला पुण सुंढी जिणिला हारिला ब्राह्मण सुंढी देहरे कुष्ठ व्याधि होई बसिला ठारू उठी न पारई दुई प्राणी थाई विचार कले शिवंकु सेविबा चाल बोइले दुई प्राणी थाई विचार कले रात्र होई अछि बेनी संजोग दुई प्राणी चली गले कबेग एमंत समय बुधेई पुण बाटे बसी छंती होई मौन गृहस्थ भारी जा दुहे देखिले बाट छाड़ी दियो बोली बोइले बुधेई बोइले छाड़ी भी नाही कि बर मागुछ माग तोई सुंढी आनी थाई कहे वचन केउ देवता तुमे अटपुण बुधेई बोलंती सुनल नारी बुधेई नाम अटई मोहरी भाद्रव मासे आद्य बुधवार से मासे ओषा पांच पाली मोर ए ओषा गोटी कजेहु करिब जहा मनासिब ताहा पाइब ए ओषा गोटी कजेहु करिब अपुत्रिकर जे पुत्र होइब अंध होइथिले चक्षु पाइब देहरे कुष्ठ व्याधि जेबे हेब ए ओषा कले से भल होइब ए ओषा कले से भल होइब बांझी मरिछि जे ओषा कले अवश्य गछ फली बटी भले
একথা শুনিলা কসুন্ধিয়াণী বইলা এ ওষা করিবি পুଣି জীবন থিবা যায় যে মোহର ସେବୁଥିବି ମୋ ଚରଣେ ତୁମ୍ଭର। ଏମନ୍ତ କହି ଦୁହେଁ ଚଳିଗଲେ ଆପଣା ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ହୋଇଲେ। ବୁଧିବା ମନ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ ଶୁଣ୍ଢି ଆଣିକି ବର ଦେଇଗଲେ। ଏଥି ଉତାରୁ ସେ ଉପାସ କଲା ଗୃହସ୍ଥ ଦେହୁ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ଗଲା। ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ତାର ହେଲେ ଜନମ ସଂସାରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲା ପୁଣ୍ୟ। ଏଥି ଉତାରୁ ଶୁଣ ଆହେ ଆନ ଏହି ନଗରରେ କଇ ରାଜନ। ଏଥି ଉତାରୁ ଶୁଣ ଆହେ ଆନ ରାଜ୍ୟକୁ ତାର ଶତ୍ରୁ ନ ଆସଇ ପରଜା ସେ ସୁଖେ ପାଳୁଥାଇ। ଏକ ଦିନଙ୍କର ସେହୁ ରାଜନ ଶିକାରକୁ ବି ଯେ କଲା କପୁଣ। ଏକ ଦିନକର ସେହୁ ରାଜନ ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି ମୃଗ ବନକୁ ଶୁଣ୍ଢି ଆଣି ଚାହିଁ ଦେଲା ତାହାକୁ। ଆଜ ମୁଁ କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁଲି। ଏହି କଥା ପାଖ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ରାଜା ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲେ। ରାଜା ବୋଲେ ମନ୍ଦ କୃତ ଯେ ହେଲା ସେହୁ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା କିମ୍ପା ନହିଲା। ଯାଅରେ ଦୂତେ ବେଗ ହୋଇ କରି ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଆଣ ବେଗ ଧରି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଦୂତେ ଚଳିଗଲେ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ତାର ଧରି ନେଲେ। ଦୂତେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନୃପମଣି ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଆଣିଲୁଣି ପୁଣି। ଶିରଛେଦନ କରିବ ବହନ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସୁଜନ ଶୁଣ। ଆଦ୍ୟ ଭାଦ୍ରବ ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଧେଇ ଓଷା ହେବ ସେହି ଦିନ। ଶାଶୁ ବୋଲଇ ଯେ ବୋହୂକୁ ଚାହିଁ ଓଷା ଆଜି କିଲୋ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶୁଣିଣ ବୋହୂ ବୋଲଇ ବଚନ କାହିଁ ପାଇଁ ଓଷା କରିବି ପୁଣ। ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ମଲେ ରାଜା ଆଜ୍ଞାରେ ଏ ଓଷା କରିବି କେଉଁ ପ୍ରକାରେ। ଶୁଣିଣ ଶାଶୁ ବୋଇଲା ବଚନ ରଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋ ବୁଧିବା ମନ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଓଷା ବିଧି କଲେ କୋଠିରେ ବସି ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ବୁଧିବା ମନଙ୍କୁ ଲାଗି କରିଲେ ଓଷା ସାରି କରି ଘରକୁ ଗଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ବୁଧିବା ମନ ଯେଉଁଠାରେ ପୁତ୍ର ପଡ଼ିଛି ପୁଣ। ସେଠାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କନେଇ। ଫୁଲ ପାଣି ନେଇ ସେଞ୍ଚି ଉପରେ ପୁତ୍ରମାନେ ତହୁଁ ଉଠିଲେ ଧୀରେ। ବୁଧିବା ମନ ମହିମା ଅଶେଷ ଘରେ ଯାଇ ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରବେଶ। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ମାତା ତାଙ୍କରି ଆନନ୍ଦ ମନେ ସେ କୋଳରେ ଧରି। ପୁତ୍ର ବୁଝାଇ କହିଲା ସମସ୍ତ ମନରେ ପରତେ ନ କଲେ ମାତ। ପୁତ୍ର ବୁଝାଇ କହିଲା ସମସ୍ତ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଆହୁରି ଦିନେ ରାଜା ଶିକାରକୁ ଗଲେ ବହନେ। ସେଦିନୁ ସକାଳୁ ସେ ପୁଣି ଉଠି ଏମନ୍ତ ସମୟେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି। ପୋଡ଼ି ଯାଉ ତୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ମୁହଁ ଚାହିଁଲି ନୀତି। ରାଜା ତା ମୁଖରୁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ପୁଣି ତା ପୁତ୍ରକୁ ଧରାଇ ଆଣି ହସ୍ତିଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଚିରାଇଣ ସମୁଦ୍ରେ ମେଲିଣ ଦେଲେ କପୁଣ। ଏହି ମତେ କେତେ ଥର ସେ କଲା
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରି ନ ପାରିଲା, ଏହି ମତେ କେତେ ଥର ସେ କଲା। ରାଜା ବୋଲଇ ଚରମାନେ ଶୁଣ, ଶୁଣ୍ଢି ଆଣିକି ଧରି ଆଣ ପୁଣ। ଶୁଣିଣ ଦୂତେ ତତକ୍ଷଣେ ଗଲେ, ଶୁଣ୍ଢି ଆଣିକି ଧରିଣ ଆସିଲେ। ରାଜା ବୋଇଲେ କେଉଁ ବିଧାନ, ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ନହିଲା ମରଣ। ଶୁଣ୍ଢି ଆଣି ଥାଇ ବୋଲେ ଗୋସାଇଁ, ବୁଧେଇ ଓଷା ଯେ କରଇ ମୁହିଁ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଗୋସାଇଁ, ଏ ଓଷା ବଳେ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଇ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଗୋସାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ରାଣୀ ଶୁଣି ଉପବାସ ଯେ କଲା। ରାଜା ଓଷା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଲା, କୋଠିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ସମସ୍ତ ନାରୀ ମାନେ ତହିଁ ମିଳି, ଦେଉଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ହୁଳହୁଳି। ବୁଦ୍ଧିବା ମନଙ୍କୁ ଲାଗି ଦେଇଣ, ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ କପୁଣ। ସେହି ଦିନ ରାଣୀ ଗର୍ଭ ହୋଇଲା, 10 ମାସେ ପୁତ୍ର ଜନମ କଲା। ମନୋବାଞ୍ଛା ତାର ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜନମ ହେଲା ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ଏଇ ମତେ କରି ତରିବେ ଜନ, ରାଜା ବୋଇଲେ ଚରମାନେ ଶୁଣ। ସଂସାରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲା ପୁଣ, ରଘୁ ସାହୁକୁ ଡାକିନ ଯେ ଆଣ। ଅକ୍ଷଣେ ଚର ବେଗ ହୋଇଗଲେ, ରଘୁ ସାହୁକୁ ଡାକିଣ ଆଣିଲେ। ଚର ବୋଇଲା ରାଜା ହେ ଶୁଣ, ରଘୁ ସାହୁକୁ ଆଣିଲୁଣି ପୁଣ। ରାଜା ଶୁଣି କରି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଧନ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ବହୁତ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ ଯେ ହୋଇଲା ଶେଷ, ଭାବେ ଭଣିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ। ଭାବେ ଭଣିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ। इति श्री गोपीनाथ दासंक कृत श्री श्री बुद्धिवामन व्रत कथा बा बुधेय उषा बहि गीत द्वितीय छंद समाप्तम्। हरि